करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Matthew G is showing all the teachers and dear parents. Namaste. Good morning. It's a joy to come to Excel because I see this is an institution which is striving to excel in every way. Not many institutions do that. Excel can also only mean excel in marks, excel in fees. But I have personally seen last 2 years, there is an attempt here to excel in all aspects, dimensions of life. That's why I am happy to associate with Excel Public School. Let us begin by going to the past. I request you to recollect your high school days. Please remember your high school days. Difficult to remember, but you are all wearing shorts and frocks. Go back to those days. Do you remember a parents' meeting at your school? No? You didn't go, but your parents came. How many of your parents attended a parents' meet at your school? Please raise your hands. Not many, you see. So many of you didn't have this. Your parents didn't come to your school, they didn't know what you were doing. There was no attempt to engage the parents. The stakeholders was the word. Parents are also involved in it, but many schools don't think like that. You admit, pay your monthly fees, and then take your child out. I am part of my child's journey. That has to be recognized by the school. Whether you had your parents come to your parents' meet or not, you at least remembered yourself as high school students. Now look at yourself. You have high school children, and you are sitting here as parents. How time flies. Time flies quietly. And when time goes, what goes? Time goes, life goes. Time is life. Time is life. Next 1 hour is your life, my life. Next 1 hour is our life. Time is life. We teach our children, time is precious. Work hard. Why? Earn more money. Time is precious not because of money. Time is precious because we are alive. Time is life. Now, life is a journey. From high school to having high school children yourself, it has come a long journey. I just met one of our ex-students. He was a student in our school. Now his children are studying here. Life is a journey. And this journey sometimes is pleasant, sometimes unpleasant. Naturally, whether you are in Mysore or Bangalore, any city, there will be roads which are very bumpy and there will be smooth tar roads. Life is like that. Pleasant times, unpleasant times. Everyone's life, whether it is Prime Minister Modi or Ambani, the billionaire, or the beggar in Mysore city. Life has pleasant times, unpleasant times. It is a journey over bumpy road or smooth road. Now we are all striving. We have admitted to a good school. It is not a government school. It costs some money. It costs some money to provide all these facilities. The best teachers are being hired. Best facilities are being provided. And you are also ready. You are fortunate you can afford it. What is this journey? It is a journey of life. And you are training your children for this journey of life by putting them in one of the best schools in Mysore. This is the best I can give to my son, my daughter in Mysore, I'll give that. And God's grace, I'm able to give that. Even if I have to tighten my purse, I will do it, but my child should get the best education. I'm sure everyone has the same thought. That's why you have admitted them in this school. Now, this life journey, preparing your children for this life journey, it is not enough if you give them only a good academic strength. Best teachers in physics, science, arts, literature, sports, whatever you name. You have admitted them, they have very good teachers and your children are getting very good subject knowledge, exposure. But is this enough?
Is this enough for them to journey through life? You can journey on this life either in a bullock cart or in a car. I'm sure nobody here came in a bullock cart. You will have to spend a lot of money to buy a bullock cart now and get a permission to come, and it will involve a lot of expenditure. Later you will need a lot of massage. You are not used to it. It's a journey, either in a bullock cart or in a car. Now, what I am presenting is these secular subjects which is taught here, secular in the sense physics, chemistry, mathematics, social science, English, Hindi, Kannada, physical education. Only this education, if you are giving your children only this education, it is like giving them a bullock cart. They will travel, but they will have a lot of hiccups. This education itself will not make their journey smooth. They need balance. They need direction. They need a GPS. Only your car has GPS. That GPS, that comfort, that shock absorber, that will come when your children are also given values. Values are the shock absorbers. So this Excel Public School is not just striving to give your children the best in the academic education. They are very serious about giving your children values. It is called RISER. RISER values is the Mercedes car this school wants to give your children. Really. I have not seen many schools so keen to instill the values in their children. Everyone has a vision. They will copy, paste it, and it will be on the board. Principal also may not know, teachers will not know, students have not even heard of it. But the school prospectus will have it. This is our vision, this is our mission, this is our values. Are you practicing it? Are you striving to practice it, putting to practice? Have you worked out means to do that? No. Where is time for all that? It is there in the prospectus. But here I have seen continuous effort. The last workshop, one-day workshop, was only on RISER values. How do we help our teachers to live these values? That's what Matthew G told. I want my staff to first live these values. Then I can ask my children to live. Whole day, one-day workshop we did, how to understand and live these values. Why should it be done? Because that is what gives you that comfort in this journey. There will be disappointments, there will be disagreements, there will be quarrels. So many husband-wives here. Have you not quarreled? That is part of life. Have you not had misunderstandings? Yes, that is part of life. How have you handled it? How are you training your children to handle these discords, disruptions in life? That physics, chemistry, maths cannot teach. You need something else for that, and that Excel Public School calls it RISER values. How many of you are familiar with this RISER? Please raise your hands. RISER value. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಎತ್ಬೇಡಿ, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. RICER 5. ಯಾವುದು ಇದು? ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು? ಕೈ ಎತ್ತಿ. 1, 2, 3, 4. ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 5, 6. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆದಿರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. School has tried, teachers are struggling to remember it and put it into practice, but parents have not involved themselves. Values can be heard in the school, but values should also be seen, lived in your home. If you are not living those values, the students will say, your son, your daughter will say, oh, these are values for school. At home, no values. I am not telling you have not taught values. What kind of values, if I ask you, what are the values you have taught your son, your daughter? What would you say? Can I ask someone? Yes, please. Respecting elders. Okay, respecting elders. Ajji, tata, dodorge, gaura kottu maatadbeku. Anything else? Integrity. What do you mean by integrity? Yeah. Truthfulness. Integrity means truthfulness. Yes, someone else had something?
Discipline. Honesty. Very good. ಮಿಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್. 1, 2, 3. School has told you 5 values, let us leave. How come you have not even thought of this? Are you telling the responsibility of giving values and giving that higher sense of purpose to my children belongs to the school? Is it not your responsibility? Family is the first school where character is shaped. Family is the place, home is the place where character is shaped. School is not the right place for that. It is the home. School will strengthen it. But home is the foundation. But you have seen for yourself, you are not even aware of these 5 values. ಕೇಳಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. These values should be practiced. The children should hear it, see it, practice both in the school and at home. Only then they will start believing in those values. Others they will also say, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you will have to adjust. Adjust means compromise. Integrity. Yes, it's very good. But how many of my IAS, IPS and other officers, including the sweeper in the government office, are honest? All these IAS, IPS officers are brilliant. They have passed this public exam, 14, 15 lakh, even 700 pass. Are they not intelligent? Like your son, your daughter? How come they are not honest? Everyone knows in government service, to get even 3 out of 10 honest officers is God's blessings. How come? They are so intelligent. Best schools have trained them. ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮರ್ಸಿಡೀಸಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. They don't think it is a betrayal of my country. They don't think it is a sin. ಪಾಪದ ಹಣ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. In olden times, Rakshasas would always wear black dress. No, don't worry, nothing with black. But that is the thing I have seen. Now in Kali Yuga, they said, no, why should we be black? We will wear only white. Whatever dress you may wear, inside it is the same. Person has not changed. And the whole society respects them. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಂದರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹಾರ ಹಾಕೋದೇನು, ಸರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತು ಗೂಂಡ ಮರ್ಡರ್, ಹಂಗೂ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮಾಜ. And your children learn that. Power is to be respected, money is to be respected. ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬಡವ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವ ಊರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಧನಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ತಿಕಲ್, ಅವನಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗಿದ್ದು ಗೌರವ ಈಗ ಅದು ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಹಣಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌರವ, ನೋಡು 5 bedroom ಹೌಸು, ಇದಕ್ಕಿರೋ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿದೆ, 1 bedroom. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ we should, as a collective society, trying to shape the future of society, the future of Mysore, future of India, your daughter and your son. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೇದೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. A man without values is not going to be good to himself, is not going to have a good life also. Relationships will be spoiled. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 5 values? And this is very important for your children, because 9th and 10th standard children, this is the time when they develop their self-identity. ಆ self-identity ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೋ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. He respects elders, but he's just growing, adolescence. His individuality is coming. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು,
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಂದ ತೊಗೋತಾನೆ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮೋರ್. ಬಾಡಿ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಶರೀರ ಕೊಟ್ರಿ ಮಗುಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲರ್ಟ್, someone else will capture your child. ಯಾವುದೋ ಐಡಿಯಾಲಜಿನೋ ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳೋ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗು ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ and if you don't start leaving values, you will see within a few years there will be regret. My child is not growing as I wanted her to grow. ಆಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ $1 billion industry. There is a $1 billion industry in this society working day and night to spoil your children. Do you know that? Mysore itself, they got some place where they were manufacturing drugs, 200-300 crores something. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Do you know drugs are rampant? I am surprised. There are some parents who think it is okay. ಹಾಗಿದೆ. One school, good school in Mysore, principal came running to me, please come address our children. I said, what happened? 8th standard, 2 boys and 1 girl, they have been caught smoking e-cigarette in the classroom. It's a cultured school. I said, what? Yes. In the classroom, when the teacher would turn towards the board, they will bend and they'll smoke the e-cigarette. The attendants saw it in the toilet room. Teachers initially did not understand what is this fight. Someone made sense, maybe this is what they call e-cigarette. When these 3 children were caught, they said, no, we didn't do anything. Fortunately, the school has CCTV camera in every classroom. They check the classroom. Whenever the teacher turns, these 3 children, 1 girl, 2 boys, they go under the desk, smoke. 8th standard. And this is a very cultured, not a very rich school. When you have money, it is an invitation for all kind of mischief. Money is good, but money is also very dangerous. Money can spoil. Money can spoil anyone. It can spoil you. What about your children, innocent children? And there is a $1 billion industry trying to spoil your children. Recently, one lady, she is an award-winning documentary filmmaker, Maya Chandra. She did a documentary for our ashrama. She was telling me, someone from Hyderabad offered them 15 lakhs to do 1 episode on crime with lot of masala, dirty things. He said, Swamiji, per episode they will give 15 lakhs for. And there are 4 companies like this in a place called HSR Layout in Bangalore. And she has one who has joined her. Her job was to write all dirty things. Ella ashleelagallanna baradu storyline and target college students, school students, apps. You may think you are very smart, your children are more smart than you. How are you protecting them? You cannot protect them from outside influences. You can protect them only when you give them something from inside which will be a support for them, a pillar. These riser values of 5 pillars. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ವೈ? He says, if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, a man without ideals makes 50,000 mistakes. ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 1,000 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ 50,000 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now if I ask you, how many of you have ideals in life? I know the answer will be, yeah, can you tell me what is your ideal? No, I don't mean personality. When I say ideal, I don't mean personality. Yes? Honesty. Are you honest at any cost?
Yes. Have you taught your son and daughter to be honest at any cost? Yes, that's an ideal. That is an ideal. Whatever the sacrifice, this is something we will not compromise on. That is called ideal Adarsha. Swamiji talks about two ideals for India. Renunciation and service are the twin ideals of India. Intensify her in these two channels and the rest will take care of itself. Tyaga Matu Seva. I will not go into that because what we are discussing today is the riser values which Excel wants every student and every parent to be aware and start practicing. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. There are two kinds of knowledge a man has to acquire. Chandogya Upanishad, it declares, Veditye Veditavyam, Para cha Apara. Para and Apara Vidya. Two kinds of knowledge. Apara Vidya is knowledge of this manifest world. Whatever may be the subject, the knowledge of the manifest world is called Apara Vidya. Para Vidya is knowledge of the one who is experiencing it. Who is that me? Nan Yaru. Who am I? It is turning inside and discovering knowledge about myself. Apara Vidya is acquiring knowledge, mastery over the subject of this world. How do I manufacture this? How do I use this? How do I speak? Even this language, everything is Apara Vidya. The scripture says even Vedas are only Apara Vidya. That is the courage of the Vedas. They say you have to go beyond these Vedas and Upanishads. They are only road markers for you. They are not final. Don't say this sacred literature is everything. And memorizing it, repeating it is sacred sanctity itself. No, it is only a roadmap. That which it indicates cannot be defined. Anirvachaniya. It has to be experienced. And that which will be experienced is within me. It is not somewhere which I will experience after I die. It has to be experienced now. This is the message of the Upanishads. That truth has to be experienced now when I am living. I don't believe in experiencing the truth after I die. Who knows? It is just a belief. So the Vedas declare, discover the truth before you die. That is Paravidya. Two kinds of knowledge. Every child should be armed with this two-fold knowledge. Knowledge of the manifest world, science, arts, whatever you call it. Knowledge of himself. And this knowledge of myself, for that we have what we call Adarsha, values, ideals. Rise upon 5 values. The child will say, and living those values becomes part of the child's character. It is not understanding, it is not theoretical understanding, not at all. It is living. It has to be a lived experience. For that, it has to be seen by your children, growing children, should see it every day and should be trained to practice, as you said. Practice it, whatever the cost, practice it. We sacrifice everything else for these 5 values. I'll share some thoughts on this with you now. Now, these values, any value, will have 2 directions. I have already indicated it. Any value has 2 directions. Means impact in 2 directions. First impact of any value is the impact it has on me. ನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದರ್ಶ 2 ತರದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. It creates an impact on the world around me and it has an impact, influence on me. What is the impact, influence on me? When I start living these values, it helps me to evolve. Vikasa is the word in Kannada. ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ವಿಕಾಸ? I will touch this very 1 or 2 points because this is a topic I speak for 1.5 hours. I will not go into that. Just I will introduce to you. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆರಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರ. ವಿಕಾಸ, ಒಳಗಿನ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾಸನ? We started our family life with 1 bedroom, no? Today we have 5 bedrooms. It was Maruti 800, today it is Mercedes. You can see there is a measurable growth in your success, right? Now what is the growth inside?
How do you measure it? Is there any growth possible inside? Yeah, it is possible. What is that growth? For that, we have to go to the basic understanding of who is a human being. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ವಿವೇಕಾನಂದದೊಂದು ವಾಣಿಗೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ ಮೂರರ ಸಂಮಿಶ್ರಣವೇ ಮನುಷ್ಯ. ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ ಮೂರರ ಸಂಮಿಶ್ರಣವೇ ಮನುಷ್ಯ. ಪಶುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಶುತ್ವ ಇಸ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ನಾಯಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗಾಕಲ್ಲಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಅರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಈ ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜಾತಕ ನೋಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗಿದವತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾತಕ ನೋಡೋದು. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಜಟ್ ಮದುವೆ, ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸ್. ನೀವು ಜಾತಕ ನೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ? ಗಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ, ಮನುಷ್ಯ ಗಣ, ದೇವಗಣ. ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂಥ ಜನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರ್. ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರ್. ಈ 4ಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪು, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು. $1,00,000 ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆಲ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. $1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಬೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ 4 ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಥ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲ, ಇರೋದಿಬ್ರು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಎಂಥ ಘಟನೆ. ಅನಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇರೋದು? ಹಣದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಹಣದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ ಹೋಶೋಯಚೆ ಶೈ ಮಾನುಷ್. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರಬೇಕು? ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಡೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ನೀವು ಗೊತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ನಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಂತನಾ ಇದಾರ? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಏನು ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ವ ಒಳಗಡೆ? ಪ್ರಾಣಿಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಚಂದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಏನು ಕೂದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕೂದಲದೊಂದು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸೇವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಹಾಕು ಇದು ಹಾಕು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸುವ. 70 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅದೇನು ಜೀನ್ಸ್? ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುತನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದ? ವೆಲ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್, ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಥ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು?
ಯುಫೆಮಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತೋದ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಡೈಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ. ಈ ಕಿಕ್ಕಡಿದ ಬಕೆಟ್ ಅಂತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತಾತ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂತ, ಬಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರಿ. ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. You should face reality. That's why Swami Vivekananda tells a group of college students, meditate on death. Meditate on death. ಈ ಕ್ಷಣ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಅದು ಉಂಟು ಸಾಧ್ಯ. Are you aware of this truth? That today may be the last day in my life. When you meditate on death, you will not have these ordinary things disturbing you. You will live a deeper life. ಆ ಡೀಪರ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಡಿ. ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್? ನಿಮಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್? ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಸಿನ್. ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪರಮ ಪಾಪ. ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಒಳಗಿರುವ ದೈವತ್ವ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ನರ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟು ಡಿವಿನಿಟಿ. ಪಶುವಿನಿಂದ ಮಾನವನಾಗಿ, ಮಾನವನಿಂದ ದೇವಮಾನವನಾಗಬೇಕು. ಆ ದೇವನ ಮಾನವನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶದ ಗುರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆಲ್ಲ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗೋದು ದಿನಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಹೆಂಗಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. That is not spirituality. Spirituality is inner evolution. And for this inner evolution, you should have these values in life. Adarsha. If a man with an ideal makes 1,000 mistakes, a man without ideals makes 50,000 mistakes. Therefore, I say, have ideals in life. Adarsha ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 values. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು, you want your children to have a good life, right? Money will not bring a good life. It may bring a comfortable life. But a meaningful life will come only when your child has something to hold inside. Values. ನೀವಿರಲ್ಲ ಒಂದಿನ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ಬೋದಾ? Thank you. One day you will not be there for your son, for your daughter. What is your inheritance? What is his inheritance from you? Only your property. Your daughter, your son should inherit. My father was these values. My mother was these values. This is what I inherited from my mother, from my father. ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. BSc ಹುಡುಗ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ತುಂಟನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 9 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. BA BSc MA MSc MPhil PhD ಅಂತ BA BSc MA MSc ಹುಡುಗರು. ಏನೋ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಬೈದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈದೆ. ಕೂತಿದ್ದವನು ನೆಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ. One of the few times in my life when I had goosebumps. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಹುಡುಗ ಇವನು, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನ. ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾ ಅಂದೆ ಹೋಗ, ಏನಾರ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಂತೆ. ಗಾಜ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿದ್ರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಗಾಜ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತು. ನಾನು ಏನಾರ ಹೊಡೆದಾಕ್ತು. ಎದೆ ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವನೇ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದು. ನನಗೆ 10 ಗಾಜ್ ಹೊಡೆದಾಕಿ ದೇಶ ಕಟ್ತಾನ ಅಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 2 ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? FD ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಾ?
ಹಾಳಾಗೋಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವನು ಒಳಗಡೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇನ್ನರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ that will happen only when you give your child values, ಆದರ್ಶ. ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. What is the second dimension? It is only when your children leave values, they will have a pleasant journey in life. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಡ್ರೈವರ್ಸು, ಎಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. She was pregnant, he left her. He has not seen her again, he has not seen his daughter born again, he has never seen his child, he has never seen that child. Pregnant wife ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ನಾವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರುಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತ, 24 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಾಳೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಹೋಗಿ ಕಾಲ ಬೀಳಿ ಅಂದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅಹಂಕಾರ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಮಗಳಿಗೂ ಬಿಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಮಗು. ಅಹಂಕಾರ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆದರ್ಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು RICER ರೈಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Life itself is an examination. Are you training your children to pass that examination? This school is training your children to pass these academic examinations, and it is also struggling and striving to help them pass the life's examination. Are you not joining hands in this? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಗಲ್ಲ. ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನೌ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದೆಮ್. ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಧಾರ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 8, 9, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಈಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೂ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಮಗು, ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫೇಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಈ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎನಿ ಫೂಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್, ಐ ನೋ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ, ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಇದನ್ನ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ. Then value becomes a habit, and finally it becomes character. How do you build character? Sow a thought, it becomes an action.
ಒಬ್ಬ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೋಡೋದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದ ಮುಂಚೆ. ಸೇರ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಸೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಲೆ? ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಲೆ. ಸೇರ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇವನು ನೋಡೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ಆಹಾ ಎಂಥ ಕಲೆ ಅಂತ 10 ಸತಿ ನೋಡೋದಂತೆ. ಇಂತಹ ಕಲೆನ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತೆ. 10 ಸತಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೇರಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಂಪು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸರಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಮೂಗಿಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹೊಗೆ ಕಿವಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನಂತೆ. ಕಥಾಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಉಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಕ. When a thought is repeated again and again, it becomes an action. When an action is repeated again and again, it becomes a habit. And a bundle of habits is what we call character. What is your son's character? It is a bundle of habits. It is a bundle of habits. Once in a while pep talk ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅವನು ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5 ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಔಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನದು ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಡು ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಚುಚ್ಚಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮಗೇನಿತ್ತು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್? ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಡಯೋನಾರಾ ಟಿವಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಓವರ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. 5 ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ದುರ್ದರ್ಶ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಜೋಬಿಲಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬೆಳೀತಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರು ಅವರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವಾ? ಆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ, ಆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವಾ? ನೀವೇನೋ ಪೆಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆನ್ ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Remember, adolescence is a sensitive stage. So avoid contempt, comparison and harsh judgment. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಹೇಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ. There are 2 views of life. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. There are 2 views of life, horizontal view, vertical view. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 85%. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ 85? 3 ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲೋ, 85% ತಂದಿದ್ದು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆ 95%, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. 85 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ಏನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅವರಪ್ಪ 95, ನಮ್ಮಪ್ಪ 85. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 95 ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನೋ 60 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲ 60, ಈಗಿನ ಕಾಲ 95 ಈಕ್ವಲ್. ಹೋಗು, ಮಗ ಮಾತ್ರ 95 ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 95 ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾಯಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀನ? ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ ಅಂದಿದ್ದೀನ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೋ ಓದು, ಮನೆ ಹಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅಂತಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ 50 years ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಗೌರಿ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮನೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಮಗಳಿಗೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಗೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ. 2ನೇ ಮನೆ, ಮಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ 85% ಅಪ್ಪ.
ಇವರಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೋ 85 ಹೋದ್ಸತಿ 80 ಇತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಣ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಮಗ ಕಣ ನೀನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 90 ಹೊಡಿತೇನೆ, ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಹೋಗು ಟ್ಯೂಷನೇ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. I know what you do when your son or daughter brings the mark sheet. After seeing the mark sheet, you will ask, ಅದೇ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳದಿಷ್ಟು, ಅವಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ಅವಳದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳಿಗೆ ತೆಗಿ ತೆಗೆದು, ಅವಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಡು, ಆಯ್ತು ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿ. Why do you compare your child with another child? Don't you do this comparison? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತೀರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಗನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್, ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್. ಟೇಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯ, ಹುಡುಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್, ನಮ್ದು ಮಾರುತಿ 800. ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತವ್ರದ್ದು? 5. ನಮ್ದು 3. ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿ ಮಂತ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನು ತುಂಬಾ ತನ್ನು, ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಗಿಡಾಕ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ನೋಡೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತಾಳೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಯಾಕಾರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. It's very subtle how psychology works. Don't compare your children. Don't compare your children with your own brothers, sisters. Certainly not with your neighbors. Compare him with himself. You can do better. Help me. I want to help you to be better. I will help you to be better. I am your mother. I am your father. I will help you to be better. You cannot leave it to school. Outer meaning ಏನಾಗುತ್ತೆ? Speak without insulting. ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅವಳು BSc ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂಗೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಗಂಗಾ ಜನ ಹೊರದಿದ್ದು ಅವರಮ್ಮ ಡಿವೋಟಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆನೂ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅಡುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೈರಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ, ಇವಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ವೆನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಯು. ಡಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಿಯರ್ ಯು? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಲೈ ಟು ಯು. ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಫಿಯರ್. ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲವ್, ಥ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಲೇಜಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಪದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಂಥವ್ನು ಹುಡ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ, ಅದೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನೀನೊಬ್ಬ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ? ಅದು ಒಪ್ಕೊಡದೆ ಅದ್ರ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯು ಟೆಲ್, ಐ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟು? ಪಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಚಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ನಿಮಿಷ, 1-2 ಉಸಿರಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ, 10 ದಿನದ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ. ನಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನು ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಪಾಸ್, ವಾಚ್ ದಿ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬರ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಡಿವೋಟಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ, ಮಾತೆ ಕೇಳೋದು. ಚಿನ್ನ ಮುನ್ನ ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಚ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮಗ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಬೈಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಲ, ಅವ್ನು ಬೈಲ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು. Separate the mistake from the person. Remember this. Next is second one. First one ಏನು? Respect. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರೋ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಏನದು? ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋರು ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಮುಖ್ ಏಕ್ ಕೊರ. ಇದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 instruments have to be in harmony: thought, speech and action. Trikarana shuddhi. Karana is instrument. Thought is an instrument, speech is an instrument, action is an instrument to my hands. These 3 instruments should be unified. Trikarana shuddhi. ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು: ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್? ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. As I think, so I speak. As I speak, so I do. This is spiritual practice. Not memorizing scriptures, going to temple, masjid, church. Nothing much in it. Are you living truth? That is real sadhana. ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯಬೇಕು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಲ್ ಜಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೋ ನೈಸ್. ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ we have so used to speaking what we don't mean. How are you? Nice. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಲ್ ಕರ್ಟಸಿ ಅದು. How are you? Nice. ಇಬ್ರು ನೈಸ್. ಇಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್. ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ಹಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಹಂಚ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಥಾಟ್, ಸ್ಪೀಚ್, ಆಕ್ಷನ್ಸ್. I cannot demand honesty from my child while practicing small dishonesty myself. Integrity begins with self-honesty. This is the inner meaning. Outer meaning of this value: keep promises made to children. Be very careful. Don't make promises to your children which you cannot keep. ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಆಗಲ್ವ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅವ್ನು ಕೂಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪಲಾಗ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಏನಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಅವನು ಕಲ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ. ನಾನೊಂದು ಬಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕರೆದಿದ್ರು, ಹೋದೆ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ದುಃಖವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ 6 ತಿಂಗಳು, ನೀನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಇರೋ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ಅವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟೂರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನಿಗಂತೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ಬಿಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಗ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಆ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಗ ಬಂದಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾಳಂತೆ ತಾಯಿ. ಇವ್ರು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಬಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತವನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ನ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬೆಳೆಸೋದು ನೋಡಿದಾನ ಅವನು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಟೂರ್ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ತಾತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಬಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತಾರ. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to learn this. If you don't leave the values, you are not a good parent. You are not a good parent if you don't leave values. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವೆನ್ ರಾಂಗ್. ಬಿ ಫೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ? ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ, ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು ಕಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಗ ನಾನು, ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲ್ಲ ಮಗನ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿತೀರ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾನು ಸಾರಿ ಕಣಮ್ಮ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಶಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಂಥವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೂ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಮೂರನೇದು ಕರೇಜ್. ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಿಸಿ ಇದ್ದವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸಿ ಈಸ್ ಕರೇಜ್. ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೇಜ್. Courage is the strength to do what is right. Now you should develop this courage to do what is right. ನೀವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಕರೇಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೀರೋ, ಏನು ಭಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೇಜ್. ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಫಿಯರ್. ಎಸ್, ಭಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಚೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. Parents also need courage to change their own habits. It is not very late. You can change your habits. Bring these 5 values into your daily life. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇವರೇನೋ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇ ಹೊಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೊಸ್ತ, ಕರೇಜ್ ಹೊಸ್ತ. ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಔಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಯರ್. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ BSc ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೈದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶೇಮ್ ಅದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆ ಥರದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ನು ಯಾಕಾರ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಪಾಪ ನಾನು. ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮುಖ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ದ, ಒಂದು ದಿನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಅವ್ರ ಸಂತಾನ ಇದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಏನು. ಹಂಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋರು, ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಧಾಮ್ ಧುಮ್ ಅಂತ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ, ಇವ್ನು ನಡ್ಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ. ಹಿಂದೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಲೋಚಕೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸಾಕಾಯ್ತು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಕತ್ತೆ? ಅವನೇ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ.
ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್. I never realized until then. When you put fear in someone, they will lie to you. ಕೂಡಲೇ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. It is my mistake. It is my mistake. As a hospital superintendent, the boy fears me. I have not been able to love him. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಅವನು ಭಯ ಪಡೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಸಂತಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈಗೆ, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಭಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ ಕರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಏನದು ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ. We estimate and judge others by their actions, whereas we judge ourselves by our intentions. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷನ್. ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ನೀವು ಬೈದಾಗಿ ಮುಖ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಸಡಕ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಏನು ಅಂದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂದೆ. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಿತ್ತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಇದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಸಾಕಾಯ್ತೀನಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. Intentions, maybe high, great intentions. What is your action? So when you judge your children, you judge them both by their action, but and also their intention. Intention will not be very bad. ಆ ಏಜಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ, ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಯಾರೋ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾನೋ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಕೈಲಿ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಟ್ರೈ, ಫೇಲ್, ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್. ಇದು ಮೂರನೇದು. ಏನಿದೆ ಹೆಸರು? ಕರೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಕರೇಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ, ಯಾವ್ದು ಐದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಂಪತಿ. ಎಂಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪತಿ. ಸಿಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಅದು ಎಂಪತಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ವಿಸಿಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಂಗರ್, withdrawal or laziness, there may be fear, pressure, confusion, insecurity. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಪೇಪರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು, ಟೀಚರ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಗ ಆ ಮಗು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ and ask before accusing them. Notice emotional stress. Avoid cruel comparison. Respond with sensitivity. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕನ್ಶಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಯಜಮಾನರು ನೋಡಿ,
ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಯ್ಯೋ ವಾಟ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ. ನಾನಂದೆ ಬೀದಿಲೆಲ್ಲ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾಯಿ ತರ ಆಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರೀ ಆಚೆನಾ? ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಚೆ ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ, ನೀವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಜ್ಜನ ಗೊತ್ತಾ? ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಗು ಒಳಗಡೆಗೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ. ಐದನೇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮೊದಲನೇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎರಡನೇದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಮೂರನೇದು ಕರೇಜ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಂಪತಿ, ಐದನೇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. I accept that my behavior shapes the family atmosphere. My reactions affect my child. I cannot blame only school, society, mobile phone, friends or generation gap. ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗು ಸೈಡಿಗಿಡಿ. I must ask, what is my part? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬೆಳೆಸಿದವರು, ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? Are you having that influence on your child? Or are you surrendering to the influence of society? You should say, my child, my blood. I will have the best and maximum influence on my child. For that, you should be there. You should be available. ಬರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋಯ್ತಾ ಗುರಿ? ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲಸದಿಂದ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. Now I am coming back to work. ಅದೇ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತು. ಹೆಂಗಸರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ? ಆಯಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಕೆಲವರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಲೇಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್. ಈ ಥರದ ಏನೇನೋ ಕೆಲವು ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಮುಗಿತು, ನಾವೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. 3 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 minutes ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿದೆ ಇದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. You whole family should come together. 5 minutes of prayer. Begin the day with prayer. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಕುಟ್ಟೋರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹುಚ್ಚು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದೇವ್ರ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಇಡಬೇಕು, ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಚಲ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಚಂದದ ದೀಪ ಹಿಂಗೆ ಚಲ್ತಾನ, ಅವನು ಕಲ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಚಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಗರಬತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ? ಧೂಪ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ತೋರ್ಸೋದೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚುಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅದನ್ನ ಮೃಗಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಭಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಆ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಹೂ ಕೊಟ್ಟು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕರೀತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ.
ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೆತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿರೋರು ಖಂಡಿತ ಕುರಾನ್ ಒಂದು 10 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರು ಖಂಡಿತ 10 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಭಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು. ಪ್ರೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಪ್ರೇಯರ್, ಅವೇಕನ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆಚೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಡೀ ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್, ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಕಷ್ಟನಾ? ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. 2ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು, ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕ್ಲಬ್ಬು, ಪಬ್ಬು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರ ಅನ್ಫಿಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾದರ್. ಮನೇಲಿರ್ಬೇಕು ಊಟದ ಟೈಮಿಗೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗೋದು ಮನೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀದಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಬೀದಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಮನೆಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಿವಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಬೀದಿಯವರಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಥರ? ಒಬ್ರೇನಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾದ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಿವಿಗೆ ಬೀದಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯವರು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅರಿಸಿನ ಹಾಕೊಡ್ರು ಬಿಡು. ಇವತ್ತಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟಿ, ಮೊಬೈಲು ಬೇಡ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅನಾಹುತ, ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ತೇಜಸ್, ಓಜಸ್, ಪವಿತ್ರತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ವೈ? ದಿ ಸಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯ. ದಿ ಸಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಆಹಾರಕ್ಕೆ 3 ದೋಷಗಳಿದೆ. 3ನೇದು ಆಶ್ರಯ ದೋಷ ಅಂತೀವಿ, ಇದೇ ಅದು. ಯಾವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫುಡ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸು ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೀದಿ ತಿನ್ನೋ ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ. whoever prepares the food, that person's energy enters into the food. ನೀವು ಅದು ಅಂತ ಊಟನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್, 100% ಟ್ರೂತ್. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರದ ದೋಷ ಆದ್ರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಲ್ ತಿಂದೇ ಸಾಯೋದು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡೋನು. ಒಬ್ಬ ರೇಪಿಸ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರರು, ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟು, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೀದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾ ಕೈ ತುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ? ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಕೈ ತುತ್ತು? ಮೊದಲಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡೋಳು. ಏನು ಕೈ ತುತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಆಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಯಜಮಾನರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಕೈ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತ್ತೆನೇ ಕೊಡಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ.
ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಮ್. ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು. ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಕೈ ಹೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಕೈ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಕೈ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಕೊಡಿ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೀಲ್ ಅಲ್ಲ. An injury has to heal. These are things which will help to heal. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೈ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ, 1 ದಿನ ಕೈ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೂ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೂನು ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋರಲ್ವಾ, ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ 25, 70 kg 80 kg ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ತಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೋ ಟಿವಿ ನೋ ಮೊಬೈಲ್. ಅವ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಟಿವಿ ನೋ ಮೊಬೈಲ್. ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. 3ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ದಿನ 3 ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿಗೆ ಒಂದು 600 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. 600 ಮಹನೀಯರ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಣವಂತರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಈ ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುಡೇ? ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀಡ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್? 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸತಿ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ನೀವೇನು ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ. ನೀವು ಮೋರ್ ಅಲರ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸೋದು? ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮರು ಇರ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ. ಯೂಸ್ ರೈಸರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಏನೋ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಗ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಿ. ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದು? ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಾರತ. ಆ ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ವಾ? ಕೈ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಗುಣವಂತನಾಗಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಿದ್ದಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು? ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. I will not merely preach values, I will practice them. I will make my home a place of respect, integrity, courage, empathy and responsibility. I will help my children, I will help my son, I will help my daughter to grow not only in marks but in character. Let Riser become your school values and also your family values. Thank you. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಟೀಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಡ್ಸ್, get values, you can teach them anything. They just observe, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಬಹಳ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. I feel that's how they learn. It's good that Swamiji has reminded us of nicer values, but I feel that it's really, we have to imbibe it in ourselves. Thank you. That's feedback. One question, please. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. 1941 Nobel Prize winning scientist physics, a Jew say maximum Nobel Prize, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ದ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಮೈ ಮದರ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಮದರ್ಸ್. Every day when I would return from school, my mother would ask me a question. ನೀವೆಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀರ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಯಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರು ಸ್ಕೇಲು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಂದ್ಯಾ, ಮಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾರ ಕಿತ್ತಾಡ್ದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಕಡೆಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತೆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಇವರಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮು ಇಝಿ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ. ಅವ್ನ ಜೂವಿಶ್ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ನಿಕ್ ನೇಮ್ IZZY. Every day when the child would return home, his mother would ask one question, same question. Izzy, what good question did you ask today? Izzy, what good question did you ask today? My mother asked me that question every day and I became a scientist, Nobel Prize winning scientist. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Upanishads is the foundation of Sanatana Dharma. It doesn't tell you believe in God. It is one scripture which doesn't ask you to believe in God. It only trains you to ask questions, fundamental questions, fearless questions. How can we just tell that integrity is very important? And I understand IAS, IPS, Arula, they have taken over and they have come that way. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. This we have seen, the system itself is that. Yeah. We cannot change it ourselves, Yes. but we have to teach our kids to do that. Slowly we can do that. Yes. So that is one thing which ಎಷ್ಟೇ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ, which is difficult because ಎಷ್ಟು ನೀನು ಅಷ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದೆಯಾ, how do we overcome that? Yes. Here, please, you should make a difference. I cannot teach integrity and honesty to this IAS or whoever officer is. My point was, I will be honest, I will have integrity. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸತ್ಯ. ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದು ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪಂದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. There is a dilemma and there is a tension. And in this tension, the best in life will come out. Sometimes I may have to give bribe, but I will not take bribe. ನಿಮ್ಮ ಮಗನೂ ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೊತ್ತು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ನನ್ನ ರೈತರೊಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚುರಿ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲಾಯಕ ನಾಗರಿಕನಾಗಲ್ಲ. ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾಯಿ ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಪರಿವರ್ತನೆ ನನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆಂಟೇ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಂಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, 3 ವರ್ಷ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡೋರು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರಂತ ನಾ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡೋರು, ಹೊರಗಡೆ ನೋಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಚಟ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕು. ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ 1,000 2,000 ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಲಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ಬಟ್ ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ನಾನು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಗ, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಕ್ವಾಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ನಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಅವರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, MD, ಲೋಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹರಾಜಾಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದೆ, ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಲಂಚ ತೆಗಿತೀರಾ, ನೀವಲ್ವ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ತಗೊಂಡೋನು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪೋ ನೀವು ಕೊಟ್ಟೋರು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಕಾಶಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಕೊಡುವಂತೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ. ನಾನು ದಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. 2:30 ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡೋದು ಪಜಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುಂಡ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್, ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅವೇ? ಅಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂದ ಜ್ವರ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಹುಡುಗಿ, ನೀವು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆಯಿಂದನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಚಾಟ್ GPT ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೃದಯವನ್ನು ನಂಬಿ. ಗೋ ಬೈ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ದಟ್. ಯಾವ ಚಾಟು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So can ಆಯ್ತು, ಕೇಳಿ. My question is, I have a son as well as a daughter. There is a lot of, I would say, emotional roller coaster when it comes to parenting both the genders. Now, I believe that the children have to respect their grandparents, parents, and traditional way they should grow at home to appreciate it in the society also. But when I tell the same, my daughter was more or less okay, like she agreed to this. But nowadays, many times I see that my son has queries which is mostly conflicting with his father's point of view. In that case, then how do we handle this? First, take your husband for counseling. He should learn how to talk with his son. ಅದು ಎಳೆ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಈಗ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎತ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He doesn't mean it. No, even for small things like this morning also, like father says you have to exercise at least half an hour, it's good for you. But he says it's a holiday, I want to rest. And there is a conflict there. It's a small level conflict. Yes. But solving it, we want him to understand what is the importance of
the exercise what you're talking about. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಾಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ. It is very difficult to bring up these teenage children. Because that is adding to his problem. Because what he says is, my friends sleep till late when it is weekend, yes, and you yes. insist that So, I have to do get that. him into a group of friends. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೂ ಇಂಥ ಮಗ ಬೇಕಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕಂತೆ, 600cc ಅಂತೆ. ಅವರಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓನರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಇವರು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಸಿ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅವರಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನು 1 hour ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈಕು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈಕು. ಹಂಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸತಿ ಬಂದ್ರು ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದೆ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಬರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು, ಜೋರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಡು ಐ ಆನ್ಸರ್, ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್. ನೀವು ಮನೇಲಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಫೇಸು PUC ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತನ್ನೋವು. ಆದರೆ ನೀವು ತನ್ನೋವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನೋವಾಗುತ್ತೆ. One more question I had is, sir, when you talk about courage, talking with courage, there is a limit to which they can show the courage in the society also. Is it so? No, don't think like that. Courage is not showing in the city. ಅವನು ಯಾರೋ ಗುಂಡ ಇದ್ದ, ಅವನು ಹೀರೋ ಥರ ಹೋಗಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. No, it's like when you speak out your mind, you see a situation where maybe in an office Beside it. That is also correct. Then how do we train them as to which place they need to talk and which way? ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥಾಟ್. ಈಗ ಬ್ರೈಕ್ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೇಸ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ಎದುರಿಸೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೇಡ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಐ ಲೀವ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮುಖ ಹೋಯ್ತು, ಮಾನ ಹೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೋಯ್ತು, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು, ಏನಾರ ಹೋಗ್ಲಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಪೋಸ್ ಇಟ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ತಲೆ ಹೊಡಿ ನನಗೆ. ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್. And if there is a group which is not following it, I come out of that group. That requires courage. And bitterly, uncertainty is a fear. It requires courage to face uncertainty. Thank you. I think. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಬಹುದು. My question is like after coming to Excel and attending so many parent-teacher meetings, now we have stopped comparing our children. Very good. But the time has come that children are comparing their friend's house and our house. Like when few things are allowed in their house, why it is not happening in our house? Yes. And I feel that every house has their own ideals, their own values. Every parent have their own thinking, what they are supposed to do, they are not supposed to do. So how do I make them understand that if her parent is allowed, it is not necessary that even your parent is going to allow the same thing. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನೋಡು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ರೈಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾ? ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಂತೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು, if you are surrendering to your child's whims and fancies, you are not just harming your son, you are harming other families also.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ ಅವ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ, ಜೋಬ್ ತುಂಬ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ತುಡುಕ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡಬೇಡಿ ಮಗನಿಗೆ. ಮನಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ he is responsible. No, money has a power to correct. Money has a power to correct. It is not just imagination, it is a real power to correct. ನೀವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ನೋಡು ಅವರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ, ಅವರಮ್ಮ ನೋಡು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ನೆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Yes, ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್. last evening when I was talking to my daughter, she showed me some pictures. Like her friends, they are getting all types of makeup products. Like the most expensive one, the most luxury brand. Now she's showing me all the photos because they are putting in social media. See, she's having all the shades, she's having this, she's having that. But when I ask her one small thing or a basic thing also, you are not getting it. Yes. That's why we should have more dialogues like this on what is value. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು. Take her to an orphanage. Take her to a village. ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಸೋಕೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೇಕಪ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಂದ ಇರಲಿ ಅಂತಿರೋ, ಸಫರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಮೇಕಪ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮುಟ್ಟಾಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಅನಾಹುತ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದೋಸ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ದಾಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖಾ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ನೋ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖಾ ದಾಟಂಗಿಲ್ಲ. There is no question, thought illa Lakshman Rekha datangilla. If you have not been able to put that Lakshman Rekha, you have already failed as parents. Don't blame the ಸಮಾಜ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್? ಅರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪೇರೆಂಟೇ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಗುನೇ, 9-10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು. ಈಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಡು, ವೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಡು. ಹಾಕ ನಿಧಾನ ಕಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ತರ್ತೀರಿ? ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ. ರೈಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೌನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಿರೋ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀರಿ? ನೋಡಿದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ, ತೆಗೆದಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಕಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಅದೊಂದು $1 billion ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದ ನೀವು? ನಕಲಿನ ನೀವು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲ 24 hours ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಎಂಥ ಬಣ್ಣ ಅಂತ. There is a glorifying of this falsehood, fakery. That's why I said, meditate on death. ಸಾತು ಮುಖಕ್ಕೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ.